నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్. నీట్ ఎగ్జామ్ రాశారు, ర్యాంక్ వస్తుందో రాదోనని టెన్షన్ పడుతున్నారా? డాక్టర్ కావటమే మీ లక్ష్యమా? భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ మీకు అందిస్తోంది జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్. జార్జియాలో మెడిసిన్ చదువుతున్న తెలుగు విద్యార్థుల్లో అత్యధిక శాతం భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ విద్యార్థులే. జార్జియాలో 4 యూనివర్సిటీలను పరిచయం చేసింది మరియు జార్జియాలో రిజిస్ట్రేషన్ కలిగిన సంస్థ. జార్జియాలోని ప్రముఖ మెడికల్ యూనివర్సిటీలో ముఖ్యమైనది యూనివర్సిటీ జియోమెడి. WHO, NMC, ECFMG USA, MCC కెనడా, AMC ఆస్ట్రేలియా వారిచే గుర్తించబడింది. ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ BSS ప్రసాద్ మరియు ప్రొఫెసర్ జురాబ్. వారితో మాట్లాడి సందేహాలు క్లియర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్. Hello Andy. How are you doing? Doing well. Thanks for having me. Thank you. Zurab, how are you feeling being in Hyderabad, and how is Hyderabad? Yeah, it's great actually. It's my first time in India. So and then I'm really grateful for Indian hospitality. In general I like the Indian culture. Okay. Yeah, thanks. Now let's get into the topic. Sure. Why one should choose University Geomedi? So University Geomedi. First, let me talk a little bit about the Georgia itself. So Georgia is geographically located in the junction of the western and eastern. Georgia has the mixed culture. So, and then I would say that we have some similarity with Indian cultures as well. Oh. So Georgia is the one of the most safe country, and then Indian parents can safely send their children in Georgia, and especially I would say about the females. So they can send their daughters in Georgia to study medicine. Now about the Geomedi itself. University Geomedi is located in the capital city of Georgia, in Tbilisi. Geomedi is one of the oldest university, and then the most important thing is Geomedi is focused on to provide the medical education in to provide the education in medical field. So we have 4 different faculties. First is the Faculty of Medicine. We have Faculty of Dentistry. We have Faculty of Physical Medicine and Rehabilitation, and then Healthcare Management. So university is authorized by the regulatory body of Georgia, so Quality Assurance Center, and then each program in our university is accredited as well. So at national level and international level. So we have international accreditation of MD Faculty of MD program at our university. Other than that, we have our own the hospitals, so students can go to our hospitals, and after 3 years upon graduating the basic subjects at university, and then they can move from the 4th year to the hospitals, and then they can observe the surgeries, and then they can get the experience in hospital settings. Yeah. So we have also the faculty members who have the experience in Western countries. So they have been in European countries. They have done their postdoctoral research there. They have, some of them have passed the USMLE tests. So they have been in US and so on. So we keep the high quality education in our university. Okay. That's wonderful. And Zurab, can you please share your association and experiences with Indian students as well? Indian students. So we have international students at Geomedi University. Most of them are Indians. So I can say that the Indian students are very motivated. So they have actually a really high level of the background. So and well educated. And then outside of the education, I can say that they have really good sense of humor. So which is very important, I would say. Okay, what do you like in Indian students? Yeah, so what have you observed? Yeah, so first of all, in terms of the relationship with the Indian students, the sense of humor, so they can actually immediately understand the jokes, and then also they have, like I mentioned, the high level of the education coming from India. So and then thanks for sending the well-educated students to Georgia and to Geomedi University. Welcome. And Prasad garu, so Indian students gurinchi chala manchi maatlu vintu happy ga anpistondi, and mee consultancy gurinchi meer okasari cheppandi.
సో మాదత్రిషు భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్, నేను డాక్టర్ బిఎస్ఎస్ ప్రసాద్ ఎండి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్. మేము 2005లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి. 19 yearsగా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ లోపలనే ఈ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ని ఇప్పటి వరకే మాకు గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వడము, పీజీ చేసుకోవడం ఇదంతా జరుగుతున్నది. సో మేము ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎక్కువ ఫోకస్ చేసింది, ఎక్కువ కంటిన్యూగా రిక్రూట్ చేస్తున్నది, పంపిస్తున్నది మనకు జార్జియాకు మాత్రమే. సో జార్జియాకు ప్రతి కంట్రీకి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నట్టు, ప్రతి కంట్రీ ఎవరో ఒకరు తీసుకొస్తే కానీ ఎనాలిసిస్ చేసి వరల్డ్ లోపల ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి, ఈ కంట్రీస్ని ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి దాని అక్కడ ఉన్న స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి సూటబుల్ అవుతుందా కాదా చూసి ఎవరో ఒకరు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తే కానీ ఆ కంట్రీ గురించి తెలియదు. సో ఆ విధంగా అన్ని విధాలుగా చూస్ చేసుకుని, అన్ని విధాలుగా వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత, అనలైసిస్ చేసుకున్న తర్వాత మేముగా చూస్ చేసుకున్న కంట్రీ జార్జియా. సో జార్జియాకు పంపించినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి సమస్య ఏ విషయంలో కానీ రాలేదు. అంటే స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ కావచ్చు, తర్వాత కమ్యూనికేషన్ లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, డిస్టెన్స్ వైజ్ కూడా చూసుకున్నా అని అన్ని విధాలుగా మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కు చాలా సూటబుల్గా ఉంది. మళ్ళీ అతి తక్కువ ఫీజులో, అతి దగ్గరలో, మళ్ళీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో అంటే యూరోపియన్ స్టాండర్డ్స్లో, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్లో జార్జియా మంచి డెస్టినేషన్గా మేము గుర్తించినాం. సో అందుకనే ఫస్ట్ నుంచి జార్జియాకి పంపిస్తున్నాం. జార్జియా పంపించడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వేరే ఎక్కడికి పంపించాల్సిన అవసరము లాస్ట్ ఇయర్ వరకు అయితే రాలేదు ఇప్పటివరకు కూడా. సో లాస్ట్ ఇయర్ వేరే కంట్రీని ఇంకొక దాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినాం. అది మీకు లాస్ట్ టైం నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. కానీ అంటే జార్జియాతో పాటు ఇంకొక కంట్రీ యొక్క అవసరం ఇక్కడ ఉన్నది. ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్ ఎన్ఎంసీ నామ్స్ గెజెట్ ప్రకారం చాలా కంట్రీస్ మనకు ఫుల్ఫిల్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ మార్కెట్లో కాబట్టి ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో వాక్యూమ్ చాలా ఉంది. సో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి జార్జియాతో పాటు ఇంకొక కంట్రీని కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో జార్జియా ఎప్పటికైనా కానీ టాప్ పొజిషన్లో ఇప్పటివరకు ఉంది. సో ఇప్పుడున్న అన్ని కంట్రీస్లో నెంబర్ 1 పొజిషన్లో జార్జియా ఉంది. సో ఈ జార్జియాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ పిల్లలకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే జార్జియాలో ఎవ్రీ ఇయర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పంపించడము, ఎవ్రీ ఇయర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాస్డ్ అవుట్ అయ్యి రావడము, తర్వాత ఇక్కడ ఎఫ్ఎంజీ పాస్ అవ్వడము, ఇదంతా కూడా కంటిన్యూగా జరుగుతున్నది. కొత్తగా ఈ రోజు స్టార్ట్ చేసి ఈ సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసింది కాదు, ఇది కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. ఈ విషయాన్ని ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ ఈ టీవీ ఛానల్ కాదు, గత కొన్ని సంవత్సరాలకు కూడా ఈ జార్జియా ప్రతి టీవీ షోలో ప్రతిసారి జార్జియా బాగుంటుందని చెప్పి ఉన్నాం. ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పట్లేదు, అందరికి నా ఇంటర్వ్యూస్ చూసి కూడా బోర్ కొట్టుంటుంది జార్జియా అని. అంటే ఈ విషయం మీకు ఇంకో విధంగా కూడా అర్థం కావచ్చు. అంటే వి బిలీవ్ ఇన్ కన్సిస్టెన్సీ అన్నట్టు. ఈ సంవత్సరం ఈ కంట్రీ, ఇది వదిలేసి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో కంట్రీ, ఆ తర్వాత ఇంకో కంట్రీ, ఎటుబడితట్టు పోయి ఎటుబడితట్టు పంపించి అక్కడ ఏదో సర్వీస్ ఇవ్వకుండా కాకుండా కన్సిస్టెంట్గా ఒకే కంట్రీని కంటిన్యూగా ప్రమోట్ చేయడము, అక్కడ సర్వీస్. ఎందుకంటే ఒక కంట్రీకి పంపిస్తే సర్వీసెస్ అనేది లొకేట్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఒక కంట్రీలో ఒక యూనివర్సిటీ తీసుకొని ఒక 100 to 200 స్టూడెంట్స్ పంపించినప్పుడు అక్కడికి మనకి ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీని పంపించి ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఈజీ అవుతుంది. ఒక కంట్రీలో ఒక యూనివర్సిటీని చూస్ చేసుకుంటే మన అక్కడ హాస్టల్ సర్వీసెస్ కానీ లేకపోతే సూపర్వైజింగ్ కానీ, సో అక్కడ ఏ సర్వీసెస్ ఉన్నా ఈజీ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా సూపర్ మార్కెట్ లోపల ఇటు జార్జియా కొంతమంది, రష్యా కొంతమంది, కిర్గిస్తాన్ కొంతమంది, పాకిస్తాన్ కొంతమంది, ఇలా 5 మెంబర్స్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే సో ఆ 5-10 స్టూడెంట్స్ గురించి అక్కడికి వెళ్ళడమే వీలు కాదు. ఆ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ కానీ లేకపోతే వీసా ఎక్స్పెండిచర్ కానీ వెళ్ళి రావడం కూడా వీలు కాదు. సో సర్వీసెస్ ఇవ్వడం అనేది అన్ని కంట్రీస్ ని ప్రమోట్ చేస్తే ఇంపాసిబుల్. ఒక కంట్రీలో ఒక యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకొని అక్కడ మన సర్వీసెస్ అన్ని కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే అప్పుడు ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఖచ్చితంగా బెనిఫిట్ తీసుకుంటారు. ఏదైనా కానీ మనం అక్కడ వెళ్ళినా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గురించి వెళ్తున్నాము, అక్కడ సర్వీసెస్ ఇచ్చిన ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కి సర్వీస్ ఇస్తున్నాం అన్న ఒక ఫీల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఉద్దేశించి మేము ఇప్పటివరకు కంట్రీని చేంజ్ చేయలేదు. అదే కంట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అంటే మాకు జార్జియాలో మాకు మాత్రమే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ ప్లస్ పాస్డ్ అవుట్ అయిన స్టూడెంట్స్ భాగ్యలక్ష్మి ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ సొంతం. సో ఈ విధంగా కంటిన్యూగా కన్సిస్టెంట్గా ఇవ్వడము. తర్వాత మన సర్వీసెస్ విషయంలో ఎవ్రీ ఇయర్ మనము ఇక్కడ ఇండియాలో ఎఫ్ఎంజీకి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ సంబంధించిన కోచింగ్ కానీ టీచింగ్ కానీ ఇవ్వడానికి, లేకపోతే ఇన్ ఫ్యూచర్లో వచ్చే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన కోచింగ్ టీచింగ్ ఇవ్వడానికి ఇండియా నుంచి టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీని కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ పీరియాడికల్లీ వాళ్ళకు టీచింగ్లు కోచింగ్లు ఇవ్వడము. విత్ ఇన్ టైం లోపల అంటే 5 years ఆఫ్ కోర్స్, 1 year ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోపలనే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏదో ఎగ్జామ్ పాస్ కావడానికి కావాల్సిన సపోర్టు, లీస్ట్ కేసెస్ లోపల ఎఫ్ఎంజీ పాస్ అయిపోయి ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయడానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ కూడా మా తరపు నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఓకే, ఈ కన్సిస్టెన్సీ అనేది స్టూడెంట్స్ అలాగే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్. వ్యాలిడ్, థ్యాంక్ యూ అండి. అండ్ జురాబ్,
What making universities Geo Medi top ranking in FMGE? I would say that it was already mentioned that our graduates successfully passed the FMG exams. So the examination patterns we have at GeoMed University actually mimics the examination patterns of FMGE. So for example, we have computer-based examinations. There we have the OSCE exams as well. So and then students are taking these exams, so then they are easily taking any exams required for medical graduates. Okay, this OSCE is like OSCE is like the students go to the physicians, and then there is the verbal-based kind of examination. Okay, it's not the computer-based examination. Okay, and about teaching staff. Teaching staff. So the faculty members, like I mentioned, so there are experienced, very well experienced. So they have experience in Western countries, like I mentioned already. So we have labs there, laboratories. So when we teach the basic subjects like biochemistry, genetics, anatomy, we have anatomy blocks there. We have for example, microbiology. We have labs there. Students get the experience. They can do some kind of experiments there, so then after they finish 3 years, they go to the hospitals. So at clinical set, so we own hospitals, and they go to the hospitals and they get the experience in the hospital settings. Okay. And Prasad garu, meeru students ki iche services em untai mee side nundi? సో ఇక్కడ మనకు 2021 నవంబర్ 18th తర్వాత ఎన్ఎంసి నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ గెజెట్ ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్కి సంబంధించి FMGN రెగ్యులేషన్స్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మార్పులు ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. సో ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ చదివినా, అబ్రాడ్లో ఎంబీబీఎస్ చదివినా, ఇక్కడ ఫ్రీ సీట్ వచ్చినా అని ఇక్కడ 1 to 1.5 crore పెట్టి చదివినా కానీ, లేకపోతే జార్జియా కానీ వేరే అదర్ కంట్రీలో కానీ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్లో చేసినా కానీ అందరూ కూడా నెక్స్ట్ అనే ఎగ్జామ్ రాసి క్వాలిఫై అయితే ప్రాక్టీస్, క్వాలిఫై అయితే పీజీ. సో అందుకనే ఈ నెక్స్ట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ లేకపోతే FMG యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గుర్తించి మేము ఇండియా నుంచి ఫ్యాకల్టీని పీరియాడికల్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ మనకు అక్కడ ఏది కోచింగ్ కానీ టీచింగ్ కానీ ఇవ్వడము, తర్వాత కంటిన్యూగా డైలీ వీళ్ళకు ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడము, లైవ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడము, ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడము. తర్వాత వీళ్ళు వెకేషన్కి ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ మనకు రీసెంట్గా మనం కిమ్స్ హాస్పిటల్ లోపల క్లినికల్ అబ్జర్వర్షిప్ కండక్ట్ చేసినాం. సో అక్కడ చదువుకు అక్కడ క్లినికల్స్ అటెండ్ చేసిన దానికి, అక్కడ హాస్పిటల్స్ లోపల వీళ్ళు క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న దానికి, మన ఇండియాలో జరుగుతున్న హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు, తర్వాత హాస్పిటల్స్లో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎక్విప్మెంట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, పేషెంట్స్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలన్న విషయాన్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన కమ్యూనికేషన్ను మేము మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఇప్పించడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, తర్వాత ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోపలనే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ని ఇస్తాం. సో ఇక్కడ విషయం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు నీట్ అనే విషయంలో ఖచ్చితంగా కోచింగ్ తీసుకుంటున్నారు. నారాయణ, చైతన్య, ఆకాష్, అవన్నీ, గాయత్రి అని ఎన్నో కోచింగ్ సెంటర్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ చదివితే సరిపోతుంది కదా, నీకు ఏది ఎంబీబీఎస్ సీట్ సాధించాలంటే ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ 2 years చదివితే సరిపోతుంది కదా, కోచింగ్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు అంటే ఎలిజిబిలిటీ టు ఎంట్రీ ఇంటూ ఎంబీబీఎస్ అండ్ ఎంబీబీఎస్ సీటు సాధించడానికి ఎలిజిబుల్ కావడానికి తీసుకున్నారు. ఎట్ ద సేమ్ టైం 5 years ఆఫ్ కోర్సు, 1 year ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అయినా అబ్రాడ్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ అనే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే ప్రాక్టీస్, నెక్స్ట్ అనే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయితే పీజీ. కానీ దీనికి ఇక్కడ కోచింగ్ సంబంధించి ఎవరు కూడా ఫోకస్ చేయట్లేదు. ఇండియాలో చదువుతున్న, సపోజ్ ఇండియాలో ఏదన్నా కాలేజ్ లోపల ఫ్రీ సీట్ కానీ లేకపోతే పెయిడ్ సీట్ కానీ వచ్చిన తర్వాత ఎంతసేపు ఫ్యాకల్టీ నా సిలబస్ కవర్ అయిందా లేదా చూస్తారు, స్టూడెంట్ నేను పాస్ అయినా లేదా లేకపోతే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినాయో చూస్తారు. కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్లో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పీజీ చేయడానికి ఎన్ని డెస్టినేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి, దానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, దానికి ఎలా అప్లై చేయాలి, దానికి ఎలా కోచింగ్ తీసుకోవాలన్న విషయం మీద ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి ఖచ్చితంగా అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఒకసారి ఇప్పుడు జార్జియా యూరోప్లో ఉంది, యూరోప్లో ఉన్నది కాబట్టి ఆల్రెడీ యూరోప్ అండ్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న టైం లోపలనే వీళ్ళకు సీనియర్స్ యొక్క వీళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావచ్చు, ఇంపాక్ట్ కావచ్చు, వీళ్ళ సూపర్ సీనియర్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంపాక్ట్ కావచ్చు, వీళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంపాక్ట్ కావచ్చు, ఇండియన్ ఫ్యాకల్టీ మేము పంపించిన ఫ్యాకల్టీ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇంపాక్ట్ కావచ్చు ఉండడం వల్ల
నెక్స్ట్ ఎక్కడ పీజీ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎక్కడ ఫ్రీ పీజీ అంటే యూఎస్కి వెళ్ళడానికి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, యూకేలో ల్యాబ్ క్లియర్ చేయాలంటే ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ అనేది అంటే మైండ్ అంతా కూడా ఓపెన్ అప్ అయిపోతుంది. సో ఎక్కడ పీజీ చేస్తే మనకు విలువ ఉంటుంది, ఎక్కడ పీజీ చేస్తే అతి తక్కువలో అయిపోతుంది. సో ఇండియాలోనే వచ్చి పీజీ చేస్తే ఇంత కాంపిటీషన్లో ఎంబీబీఎస్ సీటే రావట్లేదు. సో పీజీ సీట్ రావడం అనేది ఆల్మోస్ట్ అసంభవం. ఎందుకంటే ఒక కాలేజీలో ఇండియాలో చూసుకుంటే 100, 150, 200, 250 సీట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పీజీ సీట్స్ ఒక్కొక్క కాలేజ్కి 2, 3, 4, 5 మాక్సిమం 8 ఉంటాయి ఒక డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి. సో 200, 250 సీట్లు ఉన్న ఎంబీబీఎస్ రానప్పుడు పీజీ విషయం లోపల సింగిల్ డిజిట్ ఉన్న దాని లోపల కాంపిటీషన్లో సీట్ రావడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. అంటే ఫ్రీ సీట్ వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా పీజీ సీట్ ఇక్కడ సాధించడం అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయం. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ పెయిడ్ సీట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోటా కానీ ఎన్ఆర్ఐ కోటా కానీ ఇక్కడ తీసుకుందామంటే లేటెస్ట్గా లాస్ట్ ఇయర్ 3 to 4 crores అయింది ఒక సీటు, పీజీ సీటుకు 3 నుంచి 4 కోట్లు అయింది. సో అంత పెట్టి ఇక్కడ అంత డొనేషన్లు పెట్టి అంత ఫీజులు పెట్టి ఇక్కడ చదవాల్సిన సందర్భం అందరికి రాకపోవచ్చు, అంత డబ్బులు అందరి దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. అటువంటి సందర్భంలో ఇండియా ఒకటే డెస్టినేషన్ కాదు కదా. సో మన యాజ్ పర్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్, మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా పాతది కావచ్చు, యాజ్ పర్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో యుఎస్, యూకే, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ లాంటి ఈ 5 కంట్రీస్లో పీజీ చేస్తే ఎటువంటి ఎంట్రన్స్ లేకుండా మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అంటే నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ రికగ్నైజ్ చేసింది ఈ 5 కంట్రీస్. అంటే ఇండియాతో పాటు ఇంకొక 5 డెస్టినేషన్లు మనకు అక్కడికి బయటికి వెళ్ళి చదివిన వాళ్ళకు ఈజీగా చదువుకునే, ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేసి, ఈజీగా ఆ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ను వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఈజీగా వాళ్ళకు సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. ఇండియాలో దొరికే అవకాశాలు ఉండకపోవచ్చు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పీజీ చేస్తే వీళ్ళకు ఖర్చులు కూడా తగ్గిపోతే పార్ట్ టైం జాబ్స్ కూడా ఇటువంటి కంట్రీస్లో పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకొని పేరెంట్స్ మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్ళు క్లియర్ చేసుకునే అవకాశం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎక్కువ ఉంటుందని నా ఉద్దేశం అండి. Okay. Zurab, can you please tell us about curriculum? Curriculum, yeah, sure. So students coming to Geomed University, they start studying the basic subjects. First 3 years they spend in university, okay? So they study normal modules, so I don't want to go into details, but then they study the other modules, and then after 3 years, finishing the 3 years. So I mentioned already going to the labs, getting some experience like doing the experiments, and also we have the simulation center, so in which and then we have mannequins there. Students can practice on mannequins first, and then after finishing the 3 years, they starting from 4th year, so they go to our own clinics, and they work with the physicians, doctors together, and then 100%. So they spend time in the clinics. So the completely clinical subjects. Okay, that's really briefly about the curriculum. And I forgot to mention on the last question why they are successful on FMG exams. Yeah. So we, from the beginning, we invite the Indian professors, so who are experienced, who are very famous in India here. For example, Deepak Marwa. So we invite Nitin Sharma. So we invite them, and then they give the seminars, training to our students, Indian students. And when they come back here, so of course they're more experienced. They know what to do, and then that's why one component why they are successful on the FMG exams. ఓకే. అండ్ ప్రసాద్ గారు, ఇక్కడ జార్జియాలో ఎంబీబీఎస్ యాజ్ పర్ ఎన్ఎంసీ నార్మ్స్ అంటే ఇండియన్ నార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫాలో అవుతారు అక్కడ? సో ఇక్కడ ఈ అంతకన్నా ముందు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా 2021 నవంబర్ 18 కన్నా ముందు ఎక్కడ చదివినా, ఏ లాంగ్వేజ్లో చదివినా, డ్యూరేషన్ ఎంత ఉన్నా ఇక్కడికి వచ్చి ఎఫ్ఎంజీ పాస్ అయిపోతే అది వ్యాలిడ్ ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్స్ లేవు. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆ విధంగా ఒప్పుకోవట్లేదు. సో ఖచ్చితంగా మేము చెప్పిన విధంగా అంటే ఈ ఏదైతే గెజెట్ లో ఉందో నవంబర్ 18, 2021 ఏదైతే గెజెట్ ఉందో అందులో 5 pages కి సంబంధించి ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో పొందుపరచడం జరిగింది. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ బయటికి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు అని గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది, దాంతో అర్థమైపోయింది. సో అందులో ముఖ్యంగా వచ్చేసి 4A లో 1, 2, 3, 4 అండ్ 4B ఈ పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో. సో ఈ పాయింట్స్ క్వాలిఫై కాని కంట్రీస్ అన్ని ఆల్రెడీ విత్డ్రా అయిపోయినాయి.
లైక్ ఫిలిప్పీన్స్ కావచ్చు, బంగ్లాదేశ్ కావచ్చు, నేపాల్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఎన్ఎంసీ నామ్స్ను గెజెట్ను ఫాలో అవ్వట్లేదు కాబట్టి అవి విత్డ్రా అయిపోయినాయి. అంటే దాన్ని ప్రమోట్ ఎవరు కూడా చేయరు, ఎవరు కూడా వెళ్ళరు. ఒకవేళ వెళ్ళినా అని ఇండియాలో ప్రాక్టీస్ కానీ పీజీ కానీ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ లేదు కాబట్టి అది విత్డ్రా అయిపోయింది, మార్కెట్లో నుంచి విత్డ్రా అయిపోయింది. సో ఈ జార్జియా విషయంలో చూసుకుంటే ఈ ఏదైతే 4 yearలో ఉన్న 1, 2, 3, 4 అంటే 1 అంటే 54 months ఆఫ్ డ్యూరేషన్, 4 yearలో 2 వచ్చేసి 12 months ఆఫ్ ఇంటర్న్షిప్, అండ్ 3 వచ్చేసి మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ 100% ఇంగ్లీష్. ఈ 100% ఇంగ్లీష్ విషయంలో వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రావడం కాదు, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న స్టూడెంట్స్ కూడా టెస్ట్ చేస్తారు. రీడింగు, లిజనింగు, రైటింగు, స్పీకింగు మొత్తం టెస్ట్ చేసి, అంటే జార్జియా విషయం లోపల ఈ టెస్టులు చేసి ఆ స్టూడెంట్కు ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీ ఉంటేనే వాళ్ళు అడ్మిట్ చేసుకుంటారు, లేకపోతే చేసుకోరు. సో ఇంగ్లీష్ వెరిఫికేషన్, ఇంగ్లీష్ ప్రొఫిషియన్సీని టెస్ట్ చేసి వాళ్ళు ఓకే అంటే తీసుకుంటారు. అంటే వాళ్ళు మనం టెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏ లెవెల్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అండ్ 4Aలో వచ్చేసి 4th పాయింట్ వచ్చేసి మన ఇండియాలో ఏదైతే 19 సబ్జెక్ట్స్, ఏవైతే టాపిక్స్, ఏదైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫాలో అవ్వాలి చెప్తున్నారు. సో 4Aకి సంబంధించి 1, 2, 3, 4 ఖచ్చితంగా 100% ఫాలో అవుతున్న కంట్రీ కావచ్చు, మరి యూనివర్సిటీ కావచ్చు, యూనివర్సిటీ జియోమెడి కంట్రీలో కూడా మిగిలిన యూనివర్సిటీస్ కూడా ఫాలో అవుతాయి అనుకుంటున్నాను. కాకపోతే యూనివర్సిటీ జియోమెడి లోపల ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులం అంటే విచ్ ఇస్ సూటబుల్ టు ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కు మన ఇండియన్ సిలబస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ US, UK, కెనడాకి సంబంధించిన సిలబస్ ను కూడా మ్యాచ్ చేసుకుంటూ ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులం అంటే ఇలా ఇక్కడ చదవడం వల్ల ఏ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏ ఎగ్జామ్ అయినా పాస్ అవ్వడానికి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయడానికి, ఇండియాలో FMG రావడానికి కావాల్సిన కంప్లీట్ సపోర్ట్ ఈ కరికులం రూపంలో ఉంటుంది. ఇక 4B వచ్చేసి ఇది గెజెట్ ప్రకారం 4B అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4B మీద చాలా కాంట్రవర్సీస్, చాలా డిస్కషన్స్ ఇవి కూడా జరుగుతున్నాయి. కొన్ని సూటబుల్ అవ్వట్లేదు, కొన్ని సూటబుల్ అవుతున్నాయి, ఇవంతా ఉన్నది. 4B అంటే రిజిస్టర్డ్ విత్, అందులో 4B లోపల 2 points డివైడెడ్ 2 points విత్ కామా ఆర్ తోటి డివైడ్ చేశారు. అంటే రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అని అడిగారు, ఆర్ అదర్వైజ్ అంటే ఇది కాకపోతే. సో రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే ఇక్కడ ముందు గుర్తించాల్సింది ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ డిగ్రీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే స్టాండర్డ్స్ కావచ్చు, ఇది కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు, సేఫ్టీ కావచ్చు, కరికులం కావచ్చు, ఇవన్నిటితో పాటు ఆ డిగ్రీ ఇండియాలో వ్యాలిడ్ అవుతుందా అన్న దాని మీదకి వెళ్ళి 4B అనే పాయింట్ క్లియర్ గా స్పష్టంగా చెప్తున్నది. సో ఈ 4B మ్యాచ్ అవుతే మనకు అక్కడ ఏ కంట్రీకైనా వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు. సో 4B మ్యాచ్ అవుతున్నదా లేదా అనేది ఎలా వెరిఫై చేసుకోవాలన్న దాని మీద మీకు ఇప్పుడు క్లారిటీ ఇవ్వబోతున్నా. సో 4B ఏం చెప్తున్నది, రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అన్నది. సో రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే ఏంటిది? ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ WFME అనేది ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఫర్ వరల్డ్ వైడ్. సో ఆ WFME కింద ప్రతి కంట్రీలో ఒక్కొక్క ఏజెన్సీని అది ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ కింద రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. సో ఏ విధంగానైతే మన నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ ఇండియాలో ఉన్నదో అదే విధంగా ప్రతి కంట్రీకి ఒక రెగ్యులేటరీ బాడీ ఉంటుంది. ఆ విధంగా జార్జియాలో వచ్చేసి నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ NCEQE బీయింగ్ రికగ్నైజ్డ్ విత్ WFME వరల్డ్ వైడ్ దానికి. సో అందులో రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే ప్రొఫెషనల్ NCEQ లోపల రిజిస్టర్డ్ కావాలని చెప్తున్నది, అంటే జార్జియా విషయంలో చూసుకుంటే. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే జార్జియాలో అడ్మిషన్ చేసినప్పుడు ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అడ్మిషన్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అయిపోయేంత వరకు కూడా NCEQ ఆధ్వర్యంలోనే ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయి మనం NCEQ మనకు వస్తేనే అప్పుడు మన మినిస్టర్ డిగ్రీ వస్తుంది. అంటే స్టార్టింగే NCEQ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. తర్వాత అక్కడ చదువుతున్న ప్రతి సెమిస్టర్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన క్రెడిట్స్ అన్ని కూడా NCEQలో రికార్డ్ అవుతాయి. సో డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ చేపించి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వేసి వాళ్ళు డిగ్రీ ఇచ్చి పంపిస్తారు. అంటే రిజిస్టర్డ్ విత్ ద ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అంటే ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ WFME గుర్తించిన ప్రొఫెషనల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ NCEQ లోపల జార్జియాలో చదవడం వల్ల రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నది అని దాని మీనింగ్. అలా అవుతే ఇండియాలో FMG రాసుకోవచ్చు, అలా అవుతే ఇండియాలో నెక్స్ట్ రాసుకోవచ్చు. ఇది 100% సాటిస్ఫై చేస్తుందని మీకు ఇప్పుడు చెప్పడం జరిగింది. సో NCEQ ఇంటర్ఫిరెన్స్ లేకుండా వెళ్ళలేము, రావలేము, అదంతా అక్కడ జార్జియా చూసుకుంటున్నది. దాని తర్వాత competent to grant license to practice at the respective jurisdiction of the country where the degree is awarded at par with the local students. అంటే దీన్ని సింపుల్ గా తెలుగులో చెప్పాలంటే అక్కడ జార్జియాలో కానీ అదర్ కంట్రీలో చదువుతున్న ఏదైతే MBBS స్టూడెంట్స్ కు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అనుమతిస్తారో అదే విధంగా మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కూడా అక్కడ అలో చేయాలని చెప్పింది. ఎప్పుడు కూడా
అక్కడ నుంచి లైసెన్స్ తీసుకొని రా అని చెప్పి ఎక్కడ ఇది గెజెట్ లోపల నువ్వు లైసెన్స్ తీసుకొని రా అంటే డైరెక్ట్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ లైసెన్స్ అని సింపుల్ సెంటెన్స్ చెప్పింది. కానీ నువ్వు సమర్థుడై ఉండాలి, లైసెన్స్ ఇస్తా అంటే సమర్థుడై ఉండాలి. సపోజ్ బంగ్లాదేశ్ మెడికల్ కమిషన్ కానీ లేకపోతే లేటెస్ట్ గా చూసుకుంటే మన పిల్లలు వెళ్ళి చదువుతున్న అంటే గెజెట్ కన్నా ముందు ఎక్కువ చదువుతున్న డెస్టినేషన్ లోపల వన్ ఆఫ్ ది డెస్టినేషన్ ఫిలిప్పీన్స్ ఏమంటున్నది, మీరు ఇక్కడికి రండి చదువుకోండి కానీ ఇండియాకి వెళ్ళిపోండి, కానీ మీరు చదువుని మా ప్రజల మీద మేము ప్రయోగం చేయడానికి మేము అలో చేయమని చెప్పింది. అంటే లైసెన్స్ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మీకు అనుమతించా అన్నది. అలా అనుమతించకపోతే ఇండియా అనుమతించదు. కానీ జార్జియా అలా చెప్పట్లేదు. అక్కడ లోకల్లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ తో పాటు మీరు అక్కడ డాక్టర్ గా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కాదు ఇండోనేషియన్ స్టూడెంట్స్ కూడా అలో చేస్తున్నామని చెప్తున్నది. అంటే 2 పాయింట్స్ 4Bకి సంబంధించిన 2 పాయింట్స్ కూడా 100% సాటిస్ఫై చేస్తున్న కంట్రీ జార్జియా. సో ఈ విధాన్ని నేను ఒక్కరిని చెప్పడం కాదు కదా, నేను కానీ నాలాంటి రిప్రజెంటేటివ్ ఎవరైతే ప్రమోట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు అన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నారు చెప్తారు కదా. ఇలా కాకుండా ఇంకో విధంగా వెరిఫై చేసుకోవడానికి 2021 నవంబర్ 18 నాడు గెజెట్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లిక్ నోటీస్ విషయంలో ఇటువంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడానికి ఎన్ఎంసీ అప్పుడప్పుడు అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే తప్పుదోవ బట్టి వాళ్ళ డిగ్రీ వ్యాలిడ్ అయ్యే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పి అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ విషయంలో 6th సెప్టెంబర్ 2022 అంటే 1 year తర్వాత యుక్రెయిన్లో యుద్ధం వల్ల ఎవరైతే ఆగిపోతున్నారో వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ కావడానికి నో అబ్జెక్షన్ ఇచ్చి దాని తర్వాత ఒక 9 days తర్వాత 15th సెప్టెంబర్ 2022 రోజు యుక్రెయిన్లో ఎవరైతే ఎడ్యుకేషన్ ఆగిపోయిందో వాళ్ళు వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు, కానీ నేను మెన్షన్ చేసిన అంటే ఎన్ఎంసీ మెన్షన్ చేసిన కంట్రీస్కి వెళ్తేనే ఆ డిగ్రీ వ్యాలిడ్ అని చెప్పాను. అందులో 25 కంట్రీస్ మెన్షన్ చేసి టాప్ 5 పొజిషన్ లోపల జార్జియాని పెట్టాను. అంటే ఎన్ఎంసీ దృక్పథంలో జార్జియాలో వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు అని చెప్పి ఎన్ఎంసీ చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఈ టాప్ 5 లోపల 4 కంట్రీస్కి ఎవరు వెళ్ళారు చదవరు, ఎందుకంటే వీసా ప్రాబిలిటీ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు. ప్రమోట్ చేస్తున్న కంట్రీస్లో చూసుకుంటే జార్జియా టాప్ పొజిషన్ ఉన్నది. అందులో కొన్ని కంట్రీస్ మిస్ అయ్యాయి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిలిప్పీన్స్ ఉన్నది డ్యూరేషన్ మ్యాచ్ చేయట్లేదు కాబట్టి డ్రాప్ అయిపోయింది. బంగ్లాదేశ్ అక్కడ పోయి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అక్కడ చదివిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అలో లేదు కాబట్టి బంగ్లాదేశ్ లేదు. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా మంది రష్యా అంటారు, ఈవెన్ రష్యా పేరు కూడా అందులో లేదు. సో కాబట్టి ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ విషయంలో ఈ పబ్లిక్ నోటీస్ని గుర్తించి చూసి ఎన్ఎంసీ దృక్పథంలో ఏ కంట్రీని గుర్తించింది అన్న విషయాన్ని కూడా క్రాస్ వెరిఫై చేసుకుంటే వాళ్ళు సేఫ్గా ఎగ్జిట్ అవుతారు అన్న విషయాన్ని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలనండి. ఇదే విషయంలో మనకు ఇండియన్ ఎంబసీ ఇన్ జార్జియా కూడా అడ్వైజరీ రూపం లోపల ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ జార్జియాకి వెళ్ళి చదువుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పి ఈ ఎన్ఎంసీ గెజెట్లో ఉంచిన ప్రతి పాయింట్ని క్వశ్చన్ రూపంలో వాళ్ళు ఇచ్చి దానికి ఆన్సర్ రూపంలో కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చదువుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదని ఇండియన్ ఎంబసీ ఇన్ జార్జియా కూడా స్టూడెంట్కి అడ్వైజరీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇన్ని విషయాలుగా మనకు నిర్ధారణ అయినప్పుడు ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ జార్జియా చూస్ చేసుకుంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదని నా ఉద్దేశం. కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రసాద్ గారు, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జురాబ్. Thank you. I would add one thing. Yeah, please. So Georgian MD programs, okay, follows 100% NMC norms, okay, of India. Okay, that's I think so. There is no issue of the validity of the diplomas taken in Georgian universities and including the GeoMed University. Thank you, Zura, once again. ఇది వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ ప్లస్ చూస్తూనే ఉండండి 10 TV.